بزم کو رشک ارم کریں، حضور تشریف لائیں بس اتنا کرم کریں۔ الحمدللہ مالک الخیر البشر، الصلاة والسلام علی سید البشر وعلی آلہ واصحابہ الاطہر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظر الی وجہ الوالد عبادہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، والحمدللہ رب العالمین۔ باوقار علماء اہل سنت، سامنے بیٹھ میں اہل سنت، دور دراز میں بیٹھ کر سننے والے اسلام کی خواتین ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگ کہاں رہے ہیں بھائی؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے جانا ہی ہے تو اس طریقے سے جائیں گے کہ ایک بار بھی اٹھ کر آپ جائیں گے تو کیا حال ہوگا جلسے کا؟ ایسا کم نہیں چلے جائے حضرات، ممبر نور کے آج اس باند الہار میں عظمت والدین کانفرنس میں ملک کے مشاہیر علماء و شعراء و خطبہ تشریف فرما ہیں، جس میں قابل ذکر ہیں مکارم اخلاق مجمع محاسن حضور نصیر ملت صاحب قبلہ، ہم اور آپ جو اپنے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آج اس علاقے میں ملک کے وزیر خطیب کی جلوہ گری ہوئی ہے، جو آپ سنیں گے آپ کی طبیعت مچل جائے گی، مگر افسوس ہے کہ جو بھائی مجمع کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ باند الہار کے عاشقوں کا یہ مزاج تو قطعی نہیں تھا، مگر آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ حضرات ایسا نہ کریں، اگر جانا ہی ہے تو پھر آپ پلٹ کر کے آئیے، اپنی حاجت کو پوری کر کے آئیے۔ آپ ذرا غور کریں کہ آج کی یہ جلسہ ان بیٹوں نے، ان بھائیوں نے اپنے باپ کے سال ثواب کے غرض و غائب سے رکھا ہے ضرور، مگر آج کی اس جلسے کا تعلق پیرے پیرا میرے میرا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ کل کیا منہ دکھائیں گے آپ جب میرے غوث چہرہ پھیر لیں گے؟ کیونکہ میرے غوث نے تو کہا ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں اگر میرا کوئی عاشق میرا نام لیتا ہے، میں اسے جانتا ہوں، اسے پہچانتا ہوں، کہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں سنتا ہوں۔ آپ یہاں سے جا رہے ہو، اچھا نہیں ہے، بیٹھئے تھوڑی دیر بیٹھئے۔ ملک کے بر صغیر ہند پاک کے جلسوں میں گانے والا وہ استاد الشعراء تشریف فرما ہے، قریب ہے گھر تو کیا ہوا۔ اس مداح رسول نے دنیا کے ہر عاشقوں کے دلوں میں جو گھر بنایا ہے، قسم خدا کی یہ گھر کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ بظاہر گھر یہاں ہے، مگر شعر و شاعری کا کا پوری دنیا کے ہر عاشقوں کے دلوں میں ہے۔ کل جس موبائل میں گیت اور گانے بج رہے تھے، قسم خدا کی آج حضرت نے ایسا نیٹ ورک کھول رکھا ہے کہ اس دلوں سے گیت اور گانے نکال کر اگر کسی نے
नौजवानों के दिलों में इश्क़ रसूल और नाते नबी का शौक पैदा किया है, तो हजरत का नेटवर्क है। बहुत अच्छा नेटवर्क का भी सरप्रस्त है और हम जैसे मर्दों का भी सरप्रस्त है। अरे हम लोग तो सुन करके और हजरत से कुछ पढ़ करके आप लोगों के पास गुफ्तगू करने की सलाहियत रखते हैं, वरना हम लोग कहाँ बांधुलवार है कि कसम खुदा के मैंने जैसा कि देखा सुना कि आज मुल्क हिंदुस्तान की वो अजीब हीरा आ रहे हैं, तो मैंने कहा शायद बाबू जाना तो नहीं था मगर मैं अब जा रहा हूँ। जी हाँ, झूम के कहो सुभान अल्लाह। इसका कम कर दिया, कहाँ गया? एक तो रात सर्द है, उसको बढ़ाइए बढ़वाइए बढ़वाइए, अच्छा लगेगा। देखिए मुझ तक तो चल सकता है, मगर जो बैठे हुए देख लीजिए, रात दिन जलसई करते हैं, है कि नहीं? सबसे बड़ा बाबू हमारे मद्दाह रसूल शायर अहले सुन्नत अलहाज लियाकत मेहदी साहब ने उलमा को इकट्ठा करने में बड़ी मेहनत की। हाँ, वरना ऐसे दौर में अभी हर मिनट में खबर आ रही है कि 24 घंटा 72 घंटा 56 घंटा लॉकडाउन किया जाएगा। ऐसे वक्त में कैसे क्यों निकलेगा भाई, है कि नहीं? मगर हम देख रहे हैं कि रात जैसे ढल रही है, हर आशिकों का चेहरा बिल्कुल खिलता हुआ नजर आ रहा है। और चेहरा कैसा खिल रहा है? कल वर्दतिल मुफद्दा, जैसे गुलाब का फूल सवेरे सवेरे खिलता है। दुआ करता हूँ कि जब तक आप जिंदा रहे आपका चेहरा यहाँ भी खिलता रहे, और कब्र में जाए तो कब्र के अंदर भी आपका चेहरा खिलता रहे। खिलेगा क्यों नहीं? चेहरा खिलेगा क्या नहीं? जिसकी क़यादत जो सरपरस्ती वो कायदे अहले सुन्नत के दरसगा से, कायदे अहले सुन्नत के फैज़ रसा, जो पूरे इलाके को आज अगर सुन्नियत और आज इश्क़ रसूल का अगर किसी ने सपा जलाया है तो कोई और नहीं है। सपा जलाने वाली शख्सियत अगर कोई है वो सरकार नसीर मिल्लत है। ये इलाका आज जो जश्न गौसी वाला मना रहे हैं, आज जो अज़मत वालिदैन मना रहे हैं, उस काज के कब्र पे रहमतुल नूर की बारिश हो, जिस काज में आज जमीन के अंदर है और जमीन के ऊपर रह करके दुनिया वालों को ऐसे ऐसे हीरा देंगे। मैं कहना चाहता हूँ लोगों, आप बादुल्लाह के रहने वाले हो, अगर कायदे अहले सुन्नत को नहीं देखा तो क्या हुआ? रईसुल कलम को ना देखा तो क्या हुआ? अगर रईसुल कलम को देखना चाहते हो, कायदे अहले सुन्नत को देखना चाहते हो, रईसुल कलम की तहरीर को देखना चाहते हो, उनकी बेशक पर ज़िंदा देखना चाहते हो, तो दूर जाने की जरूरत नहीं है। इश्क का आईना लगाओ और इश्क रसूल का आईना पहन करके कायदे अहले सुन्नत के तहरीर को देखना, तो वे देखने बैठे हुए हैं, नसीब मिल्लत के शक्ल में बैठे हुए हैं। जब दुश्मनाने इस्लाम ने कलम उठाया और वो इस्लाम के अदावतों को परचम लहराया, हजरत ने तकरीर से तहरीर से सामना करके आशिकों के दिलों में ये डाल कर बता दिया कि डाल थी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, डाल थी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयद। हजरत पे लाखों सलाम, बैठे हुए तशरीफ रखे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद है। कैसे कैसे हमारे यहाँ काबरीन जिंदा है। आज हम जो अपने नबी का नाम ले रहे हैं इन्हीं बुजुर्गों का, वरना नामे नबी छीनने के लिए ना जाने हाथ जोड़ा है तो पहरा है मगर कायदे रसूलुल्लाह आप नए सिरे से लालो को हर पैदा करके कहे कसम खुदा की बांधो तो हर के लोगों, गरीब हो तो क्या हुआ, इश्क़ रसूल आपके दिल में अभी मौजूद है। और सुन लीजिए हजरत ने
سرکار قائد اہل سنت کے اس پاک میں شعر پڑھا ہے، کر کے باطل کو زیر شیر سویا۔ آہا کہو نا سبحان اللہ، اور محبت سے کہو سبحان اللہ۔ کر کے باطل کو زیر شیر سویا ہے، زیر سویا ہے، ایسے کر کے شیر صاحب بہت پہلے میں نے سنا تھا، اچانک یاد آیا، میں نے جب نصیر ملت کو دیکھا، اہل حق کا دلیر سویا، بولا سبحان اللہ۔ میری تقریر زیادہ دیر نہیں ہوگی، میں اپنے تقریر کو اپنا وقت دوں گا انشاءاللہ۔ جی ہاں، بس میری حاضری ہو جائے۔ سنیے سنیے ذرا سا سنیے، کہو سبحان اللہ۔ تو شیر سویا ہے مگر ایک شیر ابھی جاگا ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ کے سروں پہ ٹکا دیر قائم اور دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ بہت سارے نیٹورک آئے ہوئے ہیں جو مسلک کا کام کر رہے ہیں۔ سنو ایک بابو جو ابھی آیا تھا، ابھی حاجی لیاقت صاحب سے، مہدی صاحب سے کہا کہ میں شاہ نواز صاحب، انہوں نے ایک جملہ کہا قسم خدا کی، کاش اگر ہر نوجوان کی زبان سے اگر یہ بولی نکلے تو قسم خدا کی ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اس نے یہ کہا کہ حاجی صاحب میں گیت اور گانا اب چھوڑ دیا ہوں، اب صرف نعت نبی اپلوڈ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جھوم کے پورا مجمع اپنے نبی کے بارگاہ میں درود شریف پڑھی، اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات آج کی عظمت والدین کانفرنس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دیر تک تو نہیں مگر ہاں میں نے حدیث پاک کا ایک سطر جو میں پڑھا ہے، انظر الی وجہ الوالدین عبادہ، اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا کرو، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اگر آپ واقعی سچی محبت اپنے ماں باپ سے کرتے ہو اور ماں کا خون آپ کے رگوں پہ ہے تو کوئی نوجوان خاموش نہیں رہے گا۔ اور سنو، جن کے ماں باپ زندہ ہو وہ آج ذکر نبی کی محفل میں سبحان اللہ بولو، تو سبحان اللہ جب بیٹا بولے گا تو پروردگار عالم سبحان اللہ کے بدلے میں سبحان اللہ کی برکت سے ان کے ماں باپ کی لمبی عمر بھی ہو جائے گی۔ اور جب بیٹا ذکر نبی کی محفل میں سبحان اللہ بولے گا، ادھر بولے گا اور پروردگار عالم تیرا گناہ معاف۔ اور جن کے ماں باپ دنیا سے واسطے مولا آگے چلے گئے وہ بیٹا بھی سبحان اللہ بولے، جب بیٹا سبحان اللہ یہاں بولے گا تو پروردگار عالم فرشتے کو حکم دے گا، اے فرشتے بیٹا سبحان اللہ بول رہا ہے اور اس کے ماں باپ کو یہ حال ایسا نہیں بلکہ اس کی مغفرت کر دیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا کرو۔ آج ان بھائیوں نے اپنے باپ کے نام سے پروگرام کو رکھا ہے سارے سباب کی قرض و غایہ سے۔ آپ ذرا سے سنو کہ انظر الی وجہ الوالدین عبادہ، اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا کرو، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ پورا مجمع بولو، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا۔ اب ایک صحابی میرے سرکار صحابہ کے انجمن میں تشریف فرما ہے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، علماء تشریف فرما ہے، سرکار کے بارگاہ میں جب صحابی نے پوچھا ہے، غلام نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، سرکار کیسی عبادت ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں وہ غلاموں اگر کوئی بیٹا ہو یا بیٹی اپنے ماں باپ کے چہرے کو اگر کوئی محبت کی نگاہ سے دیکھ لے تو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے اچھے مبرور کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اسے اچھے مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی بیٹا ہو یا بیٹی اپنے ماں باپ کے چہرے کو دن بھر میں 100 مرتبہ دیکھے تو نبی مسکراتے ہیں اور کہتے ہو صحابہ تباہ ہو جاؤ۔ آقا غلام نے پوچھا ہے کہ کوئی بیٹا ہو یا بیٹی اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے اگر 100 مرتبہ دیکھے تو نبی فرماتے ہیں عباد اللہ کے مسلمانوں غور کرنا، اور اگر نہیں کرتے ہو آج سے کرنے کا وعدہ لو، یہاں سے گھر پٹ کر کے جاؤ، ماں زندہ ہے تو اپنے ماں کے چہرے کو دیکھ لینا۔ نبی فرماتے ہیں کہ کوئی بیٹا ہو یا بیٹی اپنے ماں باپ کے چہرے کو اگر کوئی دن بھر میں 100 مرتبہ
फरमा दिया। एक हज मबरूर का सवाब, हज मबरूर। अब हज मबरूर के सवाब, अब किस हज को हज मबरूर कहा जाता है? अगर तशरीह करूं तो ये दरसगाह नहीं है, हमारे नायब तशरीह फरमा है, आए है हज मबरूर। किस हज को बोला जाता है? मैं नहीं कहूंगा, इसलिए को वक्त नहीं है। हमारे उस्ताद शुरा ज़ियारत हरमैन शरीफैन से वापस आई है, सुभान अल्लाह। हमारे खतीबुल हिंद कायदे अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है हज़रत लियाकत महली। इन लोगों से पूछे कि आप जब हज में गए थे तो कितने पैसे खर्च हो गए थे? मगर पूछने की जरूरत नहीं है। अभी जो कोई जा रहा है, इसको पैकेज मिल रहा है, ये तकरीबन 3,75,000 का है। ए गरीबों, अब यहीं से एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, लोगों बादू रहल के रहने वालों, जश्न वालदे कॉन्फ्रेंस में आए हो तो जरा सा सुन करके जाना। 3,75,000 अलावा दिगर बहुत सारे लवाजिमात हैं जो अखराजात होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके पास पैसे हैं? नहीं। आपके पास दौलत है? नहीं। आपके पास सरबत है? नहीं। आपके पास इस तरीके से इंतजाम है? नहीं। तो फिर आप मक्का मदीना कैसे देखेंगे? आप हज कैसे करेंगे? आप सफा मरवा का तही कैसे करेंगे? खाने काबा का तवाफ कैसे करेंगे? हजरत अस्वद का बोसा कैसे देंगे? आप तो दिल ही दिल में रोएंगे कि हाजी साहब जा रहे हैं, कोठरी में घुस करके उजले में डूबेंगे, इसके नबी का आंसू बहा रहे होंगे। काश मुझे दौलत मिल जाती, काश मुझे सरमाया हाथ लग जाता तो मैं भी मक्का मदीना देख करके आता। मगर ऐ लोगों, मैं कहना ये चाहता हूँ, दौलत नहीं तो क्या हुआ, माल नहीं तो क्या हुआ है? मेरे नबी ने आज से 1450 बरस पहले ऐलान फरमाया, ए गरीबों, मदीना ना आ सके, खाने काबा का तवाफ ना कर सके, हजरत अस्वद का बोसा ना दे सके तो क्या हुआ? अरे घर में तेरी माँ अगर मौजूद है तो अपने माँ के चेहरे को देखते रहो, इधर चेहरा देखोगे, खाने काबा का तवाफ करने का। वाले तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। लगा कर कहो ना सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। मुझे एहसास है कि रात जल्दी चली जा रही है, सर्द का मौसम है, मगर याद रखो जो इश्क का शमा अपने दिल में जलाया है, सुनो वो कभी सर्द नहीं होता, सर्द नहीं होता है। अरे हम उस नबी की याद मना रहे हैं जो नबी रातों रात जाग करके हम जैसे पापी गुनहगार सियाकार पत्थर के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगते रहे। और हम एक रात अगर जाग जाए तो फिर अपनी किस्मत का मिराज समझिए कि रब ने आपको जागने का मौका दे दिया, तौफीक दे दिया। और वो भी कहाँ? चौक चौराहे पे नहीं, किसी गलत अड्डे पे नहीं। अगर जागने का मौका दिया है तो उलमाए किराम की निगाहों के सामने जिक्र महफिल में। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कैसे जाएंगे मक्का मदीना? आप कैसे खाने का तवाफ करेंगे? तो मैं कहना यह चाहता हूँ, लोगों, अगर आपके पास नहीं है, घर में अगर माँ है तो माँ के चेहरे को देखते रहो, बच्चे मबरूर का सवाब मिल जाएगा। मैं कहना यह चाहता हूँ, घर माँ के चेहरे को देखोगे, खाने काबा का सवाब, खाने काबा का तवाफ करने का सवाब मिल जाएगा। इधर माँ के चेहरे को देखोगे, सफा मरवा सही करने का सवाब मिल जाएगा। ए लोगों, तुम ये बताना ये चाहता हो कि सुनो, हाजी तो नहीं कहलाओगे, मगर हजे मबरूर का सवाब मिलता चला जाएगा, हजे मबरूर का सवाब मिलता चला जाएगा। माँ बाप का चेहरा देखना, जल्दी बोली, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। अब आइए इबादत करके मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। सुनिए, ज्यादा हो गया है, मैं किसी मुअर्रिख, किसी कलमकार की बात करने नहीं जा रहा हूँ। सुनो, अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा गैदबास दुर्वेश मर्दे कलंदर की बात करने अगर है इसके सरकार ख्वाजा गैदबास है तो पूरा मजमा बोल सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मर्दे कलंदर जब हिंदुस्तान के सरजमीन पर अपनी बेलायत का कदम रखा तो एक दो नहीं बल्कि 90 लाख
काफिरों को मुसलमान बनाया है, उस गायक की बात कर रहा हो, उस मर्द कलंदर की बात कर रहा हो, उस दरवेश की बात कर रहा हो। ये नौजवानों सुनो, वो लिखते हैं कि मोहल्ले का एक नौजवान था, बदमाश था, शराबी था, जुहेरी था, अफाले शरिया में मुब्तला रहा करता था। कभी तिलावत कुरान में ज़बान को खोला नहीं, कभी नेकी के तरफ कदम को बढ़ाया नहीं। लोगों ने इसके नसीबो फराज को देख करके सबने यही कहा कि जब मरेगा तो जहन्नम में जाएगा, ये जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है, ये जन्नत में कैसे जाएगा, कभी जिंदगी में नेकी नहीं किया। मगर अजमत बात कॉन्फ्रेंस में आए हो नौजवानों, गौर से सुनना, आखिरी बात अर्ज करने जा रहा हूँ। ये कोई किसी मोहल्ले ने नहीं बल्कि दुर्वेश खादा का लिबास मर्द काबिल मोमिन काबिल ने ये नकल तुरा फरमाया है। ये नौजवान मोहल्ले का था, बदमाश था, शराबी था, जुहेरी था, जिंदगी में कभी नेक अमल नहीं किया। दिन गुजरता चला गया, कुछ दिनों के बाद उस मोहल्ले के नौजवान का इंतकाल हो गया। मोहल्ले के नौजवान का इंतकाल जब हो गया है तो क्या देखा जा रहा है, जिस मोहल्ले का नौजवान था जो शराबी था, जुहेरी था, उसी मोहल्ले का एक मर्द काबिल, एक दुर्वेश है। दुर्वेश है नौजवान का इंतकाल। जब नौजवान का इंतकाल हो गया है तो मर्द कामिल ख्वाब क्या देख रहे हैं कि नौजवान का इंतकाल हो गया और वो जो पापी था, शराबी था, जुहेरी था, जिसके पास कोई नेकी नहीं, वो जन्नत में हाजियों के सब में बैठा हुआ। अब तो जरा सा बोलो सुभान अल्लाह। अगर हाजियों के सब में बैठने के अगर है शौक तो पूरा मलबा बोल, ये हुज्जात कराम तबाह हो जाएंगे और आप इंशाअल्लाह कल हाजियों के सब में बैठे हुए नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। मोहल्ले का नौजवान बदमाश था, शराबी था, जो इंतकाल, मर्द कामिल ख्वाब देखते हैं। क्या ख्वाब देखते हैं कि नौजवान मर गया है मगर जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में हाजियों के सब में बैठा हुआ है, सब में बैठा हुआ है। अब मर्द कामिल दुर्वेश ने नौजवान को पकड़ा और कहा, बेटा तुम ये बता तुम्हारे पास कौन सा अमल है जो आज तू जन्नत में हाजियों के सब में बैठा हुआ है। वो नौजवान को जब पूछा गया, मर्द काबिल ने पूछा तो नौजवान सारे कतार रोने लगा, जवाब नहीं देता। दुर्वेश पूछते हैं, बेटा बोलना तेरे पास कौन सा ऐसा अमल है, कौन सा अमल करके आयो हो बेटा जो आज तू जन्नत में नहीं बल्कि जन्नत में हाजियों के सब में बैठा। तो ही तो जो शराबी कहा, जुहेरी कहा, बदमाश कहा, फिर तो आज जन्नत में कैसे हाजियों के सब में बैठे हो। बेटा रोता है, नौजवान तड़पता है, वहाँ वो मर्द काबिल पूछते चले जा रहे हैं। नौजवान हो और हो तो कर लेना कसम खुदा की। आज पैगाम देना ये चाहता हूँ, आज हमारे कल्चर, सोसाइटी, तहजीब, तमद्दुन का हाल ये देखेंगे। आज अगर आप जायजा लेंगे तो आपको देखा जाएगा, दूर तक नजर नहीं आएगा ऐसा करने वाला बेटा। अगर कोई करता है तो सुनो, उसकी दुनिया भी बन रही है, आखिरत भी बन रही है। वो बेटा से जब पूछा गया, बेटा नौजवान तुम बता दो पापी था कहा, तो शराबी था कहा, जुहेरी कहा, सब कुछ था, मेरे पास कोई नेकी नहीं। कहा बेटा तो फिर आज जन्नत में हाजिर के सब में कैसे बैठा है। वो नौजवान रोता है, कहता हाँ बेटा बाबा मैं तो शराबी था, जहन्नमी थे दोनों, मगर एक अमल है जो काम कर गया है। कहा बेटा कौन सा अमल है। कहा सुनो, जब मैं कभी सफर करने का इरादा करता हूँ, कारोबार के हवाले से हो चाहे किसी मौके के हवाले से हो, जब मैं अपने घर से बाहर निकलने का इरादा करता हूँ तो मेरी बात ज़ईफ़ा हो चुकी होती, मेरी बात पूरी हो गई थी और अपने हुजरे में होती। तो मैं सबसे पहले घर से निकलने से पहले मैं अपने माँ के दरवाजे, अपने माँ के दरवाजे को खोलता और माँ के करीब बैठता और मैं अपनी माँ को आवाज देता। मगर अफसोस कि मेरी माँ इतनी बुरी हो चुकी थी, इतनी ज़ईफ़ा हो चुकी थी, इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मैं अपनी माँ को आवाज देता, मेरी माँ ना सुनती, ना देखती, ना कुछ बोलती। मेरी माँ के पास ताकत नहीं कि चलती और उठ करके खड़े होकर बैठ जाती, अल्लाह अकबर। मगर मैं अपनी माँ को आवाज देता, ओ मेरी माँ ये बेटा तेरा सफर के लिए जा रहा है। माँ एक मर्तबा तो अपने बेटे की तरफ देख ले, तेरा बेटा सफर के लिए निकल रहा है। क्या भरोसा है जिंदगानी के, क्या भरोसा है कि तेरा बेटा पलट करके आ जाए। माँ तूने ही तो अपने प्यार से मुझे पाला है। माँ मुझे तबीयत घबराती तो तुम बेचैन हो जाया करती। मेरी माँ मेरा अगर पेट
میرا بیٹا باہر جا رہا ہے. ماں ایک مرتبہ تو دیکھ لے, میری ماں ایک مرتبہ تو دیکھ لے. میں بار بار بولتا رہتا, میری ماں نہ دیکھتی تو میں اپنے وصول کے مطابق میں اپنے ماں کی پیشانی کو بوسا دیتا, میں اپنے ماں کے ہاتھوں کو چومتا, میں اپنے ماں کے تلووں کو بوسا دیتا. جب ٹھنڈک محسوس میری ماں کرتی تو اپنے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتی اور مجھے دیکھتی اور مجھے تلاش کرتی کہ کہاں ہے میرا بیٹا, کدھر ہے میرا بیٹا. مگر افسوس کہ میری ماں دیکھ نہیں پاتی, مجھے دیکھتی نہیں مگر مجھے تلاشتی ضرور. اللہ اکبر. میری ماں کے جسم میں جان تو ہے مگر طاقت نہیں ہے, آنکھ تو ہے مگر پکڑ نہیں پاتی, پیر تو ہے مگر چل نہیں پاتی, آنکھ تو ہے مگر دیکھ نہیں پاتی. ایسے عالم میں میں اپنی ماں کو آواز دیتا, میری ماں ایک مرتبہ مجھے طرف دیکھ لے. میں اپنی ماں, میری ماں تیرا بیٹا شرابی ہے, میرا بیٹا جوہری ہے. ماں اگر تیرا بیٹا سفر میں جا رہا ہے اور مر جائے گا تو کیا حال ہوگا. میرا گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو گیا ہے, میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں. جب میں اتنا بولتا تو میری ماں اپنی طاقتوں کو یکجا کرتی اور جمع کرتی اور میرے طرف ہاتھ بڑھاتی. میں اپنے چہرے کو ماں کے قریب کرتا, میری ماں اپنے زبان کو میرے قریب کرتی, مجھے بوسا دیتی اور اپنے آنچل کو تلاشتی. میری ماں اپنے آنچل کو اٹھاتی اور بس ایک ہی جملہ بولتی تھی, اے تجیش, اے مرد کلندر. میری ماں کا یہی تو جملہ تھا. میری ماں آنچل اٹھاتی اور دبا دیتی تھی, اے مارے لہا گے, مارے لہا, میرا بیٹا شرابی ہے, میرا بیٹا جوہری ہے, یہ مرے گا تو اس کا عمل کیا ہوگا, اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا. پروردگار عالم بوڑھی ماں آنچل اٹھا کے دعا کرتی ہے کہ جب میرا بیٹا مر جائے تو یہاں وہاں نہیں بلکہ جنت میں ہاتھوں کے سامنے رکھ دینا. میں پوچھنا چاہتا لوگوں, اگر شرابی بیٹا, جہنمی بیٹا, جہنمی بیٹا ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے تو وہ بیٹا جنت میں نہیں بلکہ جنت میں حاجیوں کے سب میں بیٹا ہوگا. مگر افسوس, سب افسوس, آج ان بیٹوں سے پوچھو جن کا باپ آج سے 40 روز پہلے نگاہوں کے سامنے تھا, مگر 40 روز گزر گئے. اب یہ چاہ کر کے اپنے باپ کو اگر آواز دے, باپ, ابا حضور, دور تک آواز دے, مگر سلو جواب دینے والا کوئی نہیں ہے. 40 دن گزر گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کا باپ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوتا, آپ چاہے کہیں سے ہو کر کے آتے, اپنے باپ سے ملاقات کرتے, ایک مرتبہ اپنے باپ کو پکارتے, باپ آپ کی طرف مسکرا کر کے دیکھا. مگر آج تیرا باپ گھر میں نہیں ہے. آج تیرا دیوار سناٹا سنا پڑا ہوا ہے, تیرا آنگن سناٹا پڑا ہوا ہے. دور تک آواز دو, سننے والا کوئی نہیں ہے, جواب دینے والا کوئی نہیں ہے. اے لوگوں, ان سے پوچھو جن کے ماں باپ زندہ نہیں ہے, اور جن کے ماں باپ اگر زندہ ہے تو اپنے ماں باپ کو سینے سے لگا لو, اس کی عزت کرو, اس کے احترام کرو, تو انشاءاللہ تیرا رب راضی ہو جائے گا. سنو, 70 ماؤں سے زیادہ اگر پیار, 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب کو اگر تو راضی کرنا چاہتا ہو تو سنو, اپنے ماں باپ کو راضی کر لو, تیرا رب بھی راضی ہو جائے گا تیرا. مگر راضی کیسے؟ بس ایک بات عرض کر کے, آج ہم اور آپ نبینا مولانا محمد السلام علیکم یا رسول سبحان اللہ, محبت سے سبحان اللہ بولیے, سبحان اللہ بولیے, اور پیار سے بولیے سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب دیر نہیں کر رہا ہوں, وہ تیزی کے ساتھ اپنی تقریر کو سمیٹنے کی کوشش کرو. بس ایک منٹ اس کے انتظار میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کی آج کے جلسے میں فیضان ہے, ان کے فیضان ہے الحمدللہ. جیسے ملت تشریف فرما ہے اور ان کی دعائیں سب لوگ لے رہے ہیں. اور کیا کر رہا ہے, جلدی کرو بابو, جلدی کرو. بولو سبحان اللہ, الحمدللہ, اور بلند آواز سے سبحان اللہ, الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
अपने माँ बाप के चेहरे को देखा करो। माँ बाप का चेहरा देखना बुलंदवाज से भूल गए। माँ बाप का चेहरा देखना, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। मेरे नबी शाद फरमाते हैं माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। ये लोगों अपने माँ बाप के चेहरे को देखते रहो। माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। हम सरकार की हदीस पाक के तनाजुर में वो शेर पढ़ते हैं, जो शेर किसी मौके से हमारे एक साल के सीनियर जवाली ने शेर को पढ़ते हैं हजरत की बारगाह में। नबी फरमाते हैं उनसुर इला वज्हिल वालिद इबादा, अपने माँ बाप के चेहरे को देखा करो। माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। धीरे बोलिए मगर बोलिए। हाँ अच्छा है। यहाँ के लोग हम लोगों ने देखा है कि जब लाइफ करती है तो लोग बिल्कुल चुपके से चले जाते हैं। अब तक पूरा मजमा मगर कसम खुदा की अगर आप देखना चाहते हो जिंदा करामत है मेरे सरकार लाइन डालतो न रे ये नबी का चिराग सरकार ने जलाया है कि अंधेरे में बैठ करके अपने उलमा की सुभान अल्लाह। पानी नहीं मिला, पानी कौन सी ठीक ना ऑर्डर देने में इधर गरम पानी आनला बोलिए रब्बे सल्लिम अला बुलंदवा से बोलिए रब्बे सल्लिम अला ठंडा लगे बात ही जब बात ही ठंडा लगे जफरुल भाई भाई इन लोग चाय देवे
मात्राएं दो सब मात्राएं दो हाँ जाओ जाओ वो तो काब उधर नहीं काब उधर हटे देखिए इधर आइए आइए सिमट जाइए आइए आइए करीब आ जाइए अपने उलमा के करीब हो जाइए कल मैदान महशर में भी करीब हो जाएंगे सुभान अल्लाह जो लोग अपने उलमा से कल मैदान महशर में करीब होना चाहते हैं बस आज ही करीब हो जाए आइए आइए करीब मुस्कुरा रहे हैं आप आइए करीब आइए ठंडा नहीं लगेगा आइए ना करीब आइए ना आइए आइए अच्छा लगेगा जब आपको भागना ही नहीं तो फिर डर क्यों है भागने तो अपनी समझ में से खड़ा होकर के चला गया जोर से बोले सुभान अल्लाह दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु बोलना तो बहुत कुछ था मगर बोलूंगा नहीं बस हदीस पाक उनसुर इला वजिल वालिद इबादत अपने माँ बाप के चेहरे को देखा करो माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है एक जगह जलसे में प्रोग्राम थे दामबेड़ा पुरलिया तो हजरत ऐसी नकावत कर रहे थे और अचानक हजरत ने कहा कि सुनो आज जब तकरीर ही करना हो तो सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो जाए सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो जाए नजीर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह ये शेर आला हजरत ने कहा इसी पे तकरीर करना अब पता नहीं किस लिए से बोले थे मगर आला हजरत का ऐसा फैजान हुआ सरकार गौस आजम का कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोल ले गया बस आज मैं दुआएं चाहता हूं इन उलमाए करो मुकद्दस कदमों को छू करके मैं चाहता हूं कि इस लायक बन जाऊं कि थोड़ी देर आपके सामने गुफ्तगू करने के लायक बन जाऊं बस ये शेर सुनिए कि उनसुर इला वजिल वालिद इबादत अपने माँ बाप के चेहरे को देखा करो माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है शेर सुनिए ये देखना इबादत है अगर बात सच्ची है तो पूरा मरबा बोलेगा सुभान अल्लाह प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह अरे देखेगा इबादत चाहना इबादत है अरे देखेगा अरे बाप के चेहरे को और देखना इबादत सुभान अल्लाह हजरत अल्लाह मौलाना शम्स तबरेज़ साहब अजमत वालिदैन पर अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे परवरदिगार आलम हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक अता फरमाए और हजरत के वाज़ और नसीहत पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक अता फरमाए। घर से निकलो तो ये काम कर लिया करो घर से निकलो तो ये काम कर लिया करो अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत कर लिया करो बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे और हकीकत है जफर सिद्दीकी ने बहुत पहले कहा था कि मशवरा है नौजवान से ये काम क्या करो मशवरा है नौजवान से ये काम क्या करो माँ भिखारिन हो या दुखियारिन एहतराम क्या करो
मशवरा है नौजवान से ये काम किया करो। माँ भिखारिन हो या दुखियारिन, एहतराम क्या करो, फरमाने मुस्तफा है ये जान लीजिए। माँ के कदमों तले जन्नत है, इसे मान लीजिए।